여러분 중에 나는 아무것도 가진 것이 없다 그런 사람도 있을 겁니다. Among you, there may be some people that say, I have nothing. 또 나는 좀 배경도 없고 연약하다 그런 생각할 겁니다. Some may think, I'm very weak and I have no background. 많은 사람들이 거의 다가 응답 없는 자리에 있는 거예요. Most people are in the place where there are no answers. 그래서 너희는 영에 속한 자야. And that's why it says you are of the flesh. 너는 하나님의 밭이요, 하나님의 성전이요. And so you are God's field, you are God's building. 응답 자리로 가야 되는 겁니다. Go to the place of answers. 세상에 속한 자가 승리한 적이 단 한 번도 없습니다. Because there has never been a time the people of the world have been victorious. 그래 세상을 두려워할 필요 없다 이 말이에요. And so there's no reason for us to fear the world. 신앙인 중에도 육에 속한 자 And so even out of the flesh, there are those believers, there are those of the flesh. 이긴 적이 없어요. There's never been a time they've been victorious. 요셉의 형들 Joseph's brothers. 평생 동안을 뭘 내가 더 유리하게 먹을 거냐라 신경 쓴 사람들이요. They were people that thought about how can I have more benefit their entire lives. 그래 긴 얘기할 거 없으니까 여러분이 흔들리지 말고 언약만 잡고 기다리라. There's no more to say about this. We just need to hold to the covenant. 아무도 안 알아줘도 괜찮아요. It's fine even if no one acknowledges you. 일이 중요한 게 아니고 하나님을 섬기는 것이 중요하다. Work is not important. What's important is serving God. 오늘 기억하셔야 됩니다. You need to remember today. 우리는 후대에게 뭘 전달해야 될 것인가? What are we going to leave behind to our next generation? 첫째입니다. First, 하나님이 주인이 되시는 삶을 가르쳐주라. we need to teach them the life in which God is the master. 어디 가도 우리 후대들을 흔들리지 마라. 너의 주인은 하나님이시라. Our posterity, wherever you go, you don't need to shake. God is your master. 우리의 인생을 하나님께 맡겨야 하나님이 책임지시는 We need to 거라는 거예요. entrust our lives to the owner of the house, that is God, for him to take responsibility. 두 번째는 뭡니까? And then second, 우리는 분쟁하는 아이고 화평을 전달하는 자라. we are not those who are quarreling. We are those who relay peace. 우리가 저주 가운데 있지 말고 축복 가운데 있어야 돼요. We must not be in disasters, but we must be within God's blessings. 응답 못 받는데 아무리 있어 본들 소용없어. 응답 받는 데 있어야 돼요. If you don't have answers, no matter what you do, it doesn't matter. You need to be in the place where you can receive answers. 세 번째입니다. And third, 사람을 살리는 자. we must be those who save people. 죽이는 자 아니고 사람 살리는 자 편에 서는 자. We are those who stand on the side of not killing people, saving people. 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니한다. I am not ashamed of this gospel. 이 복음은 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이니라. For this gospel is the power of God that gives salvation to those who believe. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. The righteous will live only by faith. 문제 속에 있지 말고 응답 속에 있어야 된다. Don't be in the place of problems. Stand in the seat of answers. 갈등 속에 머물러 있지 말고 갱신 속에 머물러 있어. Don't stay in conflict, but go to the place of renewal. 위기 속에 빠져 있지 말고 기회 속으로 들어가라. Don't stay in crisis, but go to the place of opportunity. 나는 가난한 것이 아닙니다. I am not poor. 하나님의 것이 필요하기 때문입니다. It's because I need to find God's things. Isn't that right? 나는 능력이 필요 없습니다. 하나님의 능력이 필요하기 You 때문입니다. don't need power. You need God's power. 보좌를 움직이는 이 기도는 여러분의 후대에게 반드시 전달될 The 것입니다. prayer that moves the throne of God will surely be relayed to your children. 오늘 주일도 깊은 기도 속에 일주일 동안 하나님 나라 이루어지는 축복이 있게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of Jesus Christ. You receive the answer that will bless you all throughout the week today. 가서 제자 삼으라. 예수님께서 준비해 놓았으니까 가라. 가서 제자 삼아라. 증인으로 서라 이 말이에요. 참응답의 현장을 회복해라. 진짜 제자라면 평생 안 만나도, 왜 안 만나도 괜찮습니까? 하나님의 인도받는 제자이기 때문에 그 제자는 성령의 인도를 받게 돼 있다 이 말이에요. 우리의 사명은 뿌리는 사명이에요. 심부름하는 거죠. 하나님의 은혜로 제자를 만나게 하시는데 그 제자를 좋은 땅이다. 그래서 제자는 태어나는 것이다. 하나님의 시간표에 태어난 겁니다. 하나님과 통하는 자는 어떤 제자냐? 우선순위를 분명히 해라. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. 또 두 번째 중요한 부분이 동기 부분입니다. 여기서 다 무너져요. 색깔이기도 하고요.
예수 그리스도가 동기가 돼야 돼요. 생명운동에 관한 거예요. 개인 전도에 관한 거예요. 개인 양육에 대한 증거, 성경적인 말씀운동, 다락방부터 지교회로 얘기하는 말씀운동, 가장 기본적으로 전달되어야 될 사역적인 세 가지, 전도 훈련과 함께 관점 훈련입니다. 하나님의 시선을 가지고 말씀의 배경을 가지고 그걸 보도록 만들어야 돼요. 그 교회, 그 현장마다 기도 제목을 찾게 만드는 거예요. 그러면 틀림없이 응답됩니다. 그게 신앙생활이니까. 하나님의 방법은 제자입니다. 어떤 자세를 가지고 해야 되겠냐? 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 해라. 드러내지 말고 다니라 이 말이에요. 세상 어떤 유혹에도 흔들지 않을 수 있는, 하나님 뜻 안에 딱 굳게 설 수 있는 경관성. 드러내지 말고 누룩처럼 표시 내지 말고 조용히 현장을 변화시키는 비밀을 가지고 있어야 돼요. 제자는 자신을 드러내지 말고 다른 사람을 자꾸 높여주고 살리는 비밀을 가지고 있어야 돼요. 조직을 장악하게 돼 있어요. 결국은 하나님의 능력의 말씀의 비밀을 가지고 문화를 변화시키는, 어둠의 문화, 흑암의 문화를 하나님의 나라로 변화시키는 그 비밀을 가진 것이 제자입니다. 이 속에 모든 응답의 비밀, 응답의 방향이 다 들어있어요. 이것을 다른 말로 전도자의 삶이다. 20가지 성경적인 전도 전략입니다. 지역을 파고드는 5가지 기초, 말씀운동, 이것을 깨닫게 만드는 5가지 훈련. 현장에 증거가 없으면 훈련이 제대로 전달될 수가 없는 겁니다. 이렇든 저렇든 현장이 있어야 돼요. 세계복음화는 하나님이 준비한 사람부터 찾아내야 돼요. 전 세계 조직, 어디든지 어떤 현장이든지 하나님이 준비한 원내서가 있어요. 그리고 하나님께서 무엇을 준비하시고 어떤 방향으로 세상을 살리길 원하시는가, 그게 5가지 미래입니다. 전도 캠프에 대한 성경적인 전도 운동에 대한 내용들이 엄청나게 많습니다. 여기에 대한 이해한 하나님의 사람이 사모노를 중심으로 전도자의 삶을 살아라. 그 어떤 현장도 말씀대로 돼요. 말씀을 따라가는 자 누구도 막을 수 없어요. 세계복음화의 제자는 섬김을 받는 게 아니고 섬기는 종의 자세로, 버리는 자. 왜 우선순위를 복음을 선택합니까? 가치의 재인식이요. 이 비밀을 가지고 갈 때 저와 여러분은 정권대사입니다. 파송된 자, 하나님의 기준을 가지고 모든 상황을 하나님의 뜻을 찾아서 움직여라. 십자가 지는 자. 저와 여러분이 이런 쓰임받는 증인 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 우리가 하나님이 원하는 제자에 대한 그림이 있어야 돼요. 그리고 나는 그런 제자로 준비되고 쓰임받겠다는 결단이 필요합니다. 그리스도의 터 위에 다른 거 세우지 마. 왜냐? 다 무너집니다. 없어집니다. 현장의 응답과 체험을 통해서 각인 뿌리 체질이 바뀌는 거예요. 그리스도의 터 위에 저와 여러분의 헌신이 필요해요. 성경적인 방법. 뭔 동기를 가지고 하느냐 도대체. 결국은 시대를 살리는 메시지예요. 이 비밀을 가진 제자. 세계복음화는 4가지 중요한 기둥입니다. 여기에 저와 여러분이 하나님 앞에 정말 쓰임받는, 하나님과 통하는, 거기에 모든 응답의 베이스는 저와 여러분의 현장입니다. 너는 가서 준비해놨으니까 제자 삼아라. 오늘부터 믿음이 회복되면 오늘부터 응답이 시작됩니다. 여러분들이 성전 짓기 위해서 기도의 힘을 먼저 회복해야 돼요. 各位，为了建造圣殿，我们首先要恢复祷告的力量。 40일 동안 하나님 나라 일을 설명했다. 40天之久，讲述了神国的事。 이 언약을 붙잡고 내려와서 10일 동안에
마가다락방에서 간절히 기도한 겁니다. 门徒们持定这个约，下了山，10天之久，聚在马可家楼房里面恳切祷告了。 여러분이 이 시간을 회복해야 됩니다. 各位，你们一定要恢复这个时间。 지금부터 여러분은 여러분 생에 가장 행복한 시간을 매일 찾아야 돼요. 各位，从现在起，你们要每天找出你们生涯之中最幸福的时间，每天 여러분이 가장 힘을 얻는 시간을 가져야 돼요. 一定要拥有你最得力的时间。 그 기도 시간에는 가장 중요한 걸 찾아내기도 하고요. 那么在这样的祷告时间当中，也找出最为重要的 마가다락방이에요. 马可家楼房里头， 오순절 날이 이미 일어나게 된 겁니다. 五旬节到了， 이때부터 벌써요. 从那个时候起， 사도행전 42절에 주일이 살아날 겁니다. 使徒行传2章42节里头，主日活起来了， 사도의 가르침을 받아 아니 말씀이 살아나는 게 보여요. 就遵守使徒所教训的，能够看到话语活起来了 떡을 떼며 啊！这样的掰饼 교제하며 오로지 기도에 임설. 交流，而且呢，恒心祷告。 날마다 2章46、47节说，天天 내가 예배 드리면서 힘으로 은혜 받았는데 이게 현장 나오니까 성취가 되기 시작해요. 啊！我现在最后的礼拜得到力量，然后祷告，到现场看，这些都成就了， 절대로 회복해야 됩니다. 这些要绝对恢复过来。 시간 정해놓고 막 같이 막 기도하게 되는 거예요. 我们一起定下时间来，一起来祷告。 자, 이렇게 우리는 이유 있고 언약 있는 이 하나님의 언약의 한 있는 곳에 성전 지읍시다 이럴 때는 막 전체가 기도가 쫙 합치는 거죠. 我们有理由，我们有神的约，我们要在神约之恨的那个地方，我们来建造圣殿。那个时候，一起团结一致来祷告。 아, 내가 지금 하나님 말씀이 성취되고 있구나 하는 걸 본인이 안단 말이에요. 확인하게 될 겁니다. 其他人不知道，但是你自己再清楚不过了啊！我神的应允正在过来呢，你只会确认。 로마서 16장에 나오는 중직자들에게 영세전에 감추었던 걸 이제 나타나신 바 됐다. 罗马书16章的那些种植者们，向着他们永古隐藏不言的，如今显明出来。 그래서 이 망대부터 먼저 써야 돼요. 也就是说，首先要筑起这样的望楼。 평생의 응답을 받아요. 你们这次可不是就这样，而是你们要蒙受一生的应允。 내가 평생으로 가진 문제도 있을 거 아닙니까? 도전해야 돼요. 我也可能一直带着有这样的问题吧，你得挑战。 모세가 성막 준비한 것처럼요. 평생의 응답을. 就像摩西准备圣幕一样，是一辈子的应允。 평생을 놓고 다윗이 성전 준비를 기도했단 말이에요. 大卫他拿着他的一生来准备的这个圣殿。 이 바울이 연약해 보이지만은요. 세계 교회를 준비한 거예요. 保罗看上去很软弱，但是他准备了世界教会。 내 안에 치유 성전이 만들어져야 돼요. 在我里头得先筑起这个治愈的圣殿。 이 사람이라야 치유할 수 있어요. 只有这样的人，他能够去治愈别人。因为我里头， 내 안에 렘드 성전이 만들어져야 돼요. 我里头得有这个 remnant 圣殿。 먼저 首先， 그래야 렘드를 살수 있어요. 只有这样，我才能去救活 remnant 们。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 네 안에 거하는 줄 알지 못하느냐. 岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？ 내 안에 TCK 성전이 만들어져야 TCK 성전을 세울 수가 있는 거예요. 我里头只有先建起这个 TCK 圣殿，才能够去筑起 TCK 的圣殿。 이 흑암에 잡힌 자들, 被这个黑暗抓住的人们， 귀신 들려 점수라는 자, 被鬼附在占卜的那些人， 불치병에 걸려 있는 자들, 患了不治之症的人们， 의사의 도움을 잘 받아야 되지만 영적 문제 있는 것은 보험이 나야 되잖아요. 虽然也得好好接受医生的帮助，但属灵的问题必须福音才行。 로마로 가기 전에 회당에서 然后去罗马之前也是进入会堂， 여러분 영혼 속에 가슴 속에 세계 복음화와 세계 복음화를 이 빛의 경제 그림 다 있어야 됩니다. 당연히 받아야 돼요. 你们的灵魂、你们的心里头一定得有世界福音化，得有这样的蓝图，光的经济蓝图一定要有。 그 길을 따라가라. 그 길을 확실한 인도를 받아라. 所以要跟随这条道路，要蒙受确实的引导， 전환점 찾아내라. 要找出转折点， 문이 막힌 게 아니다. 不是说门被锁上了， 로마도 보아야 돼. 要往罗马去看看， 이겁니다. 就是这个。 이 성전을 여러분 속에 먼저 너희가 하나님의 성전이다. 在你们里头，首先得起来这个圣殿， 이유 하나님의 성령이 너희 안에 거하신다. 岂不知你们是神的殿？这理由就是什么呢？神的灵住在你们里头。 예수님이 말씀하신 망대 여정 이정표 누리세요. 享受耶稣所讲的望楼旅程里程碑，对吧？ 여러분의 달란트나 렘의 학업의 기준 各位，你们的才干 remnant 学业的基准，
237입니다. 就是237 렘넌트의 학업, remnant 学业。 여러분의 산업, 여러분의 직업은 기준이 뭐라 해야 되죠? 各位，你们的产业职业的基准应该是什么呀？ 5천 종족이라 해야 됩니다. 必须得是5000族群才行。 이번 주간에 새 응답을 받는 주간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 奉耶稣基督的名祝福大家，愿我们这一周蒙受新的应允。영에 속한 자와 육에 속한 자. 하나님께 감사드립니다. 육에 속한 자가 아닌 영에 속한 자가 되게 해주옵소서. 사람 편이 아닌 하나님의 편에 서게 해주옵소서. 응답 없는 재앙의 자리가 아닌 언약의 자리에 있게 해주옵소서. 절대 낙심하지 않고 오직 주만 바라보는 믿음의 사람들이 일어나게 하옵소서. 여호와를 주인으로 삼고 사람 살리러 가는 후대가 곳곳에 일어나게 하옵소서. 가서 제자 삼으라. 예수 그리스도의 공로로 구원받은 하나님의 자녀로 이 땅의 천국의 축복을 누리는 세계복음화의 증인으로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 하나님이 준비해 놓으신 제자를 찾고 전도 선교의 증인이 되게 하시며 말씀을 따라 성령 인도 받는 제자 되게 하옵소서. 하나님이 준비해 놓으신 좋은 땅을 찾고 우선순위를 바로하며 오직 예수 그리스도가 동기가 되는 올바른 제자가 되게 하옵소서. 성경적인 말씀 운동이 나의 현장에서 일어나고 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 복음을 전하게 하옵소서. 하나님의 능력과 말씀의 비밀로 흑암 문화를 하나님의 나라로 변화시키고 전도자의 삶을 통하여 말씀을 따라 종의 자세로 하나님의 뜻을 따라 움직이게 하옵소서. 오직 그리스도 터 위에 다른 것 세우지 않고 세계복음화를 위한 기초와 성경적인 방법과 올바른 동기와 시대 살리는 메시지를 가진 제자 되게 하옵소서. 영적 성전을 먼저 세워야. 하나님의 성전을 세우기 위해 내가 먼저 기도의 힘을 회복하고 내 안에 영적 성전을 세우게 하사 평생의 응답을 받게 하심을 감사드립니다. 내 안에 치유 성전을 만들어 힐링하우스의 응답을 받게 하옵소서. 내 안에 렘넌트 성전을 만들어 렘넌트 하우스의 응답을 누리게 하옵소서. 내 안에 TCK 성전을 만들어 로마도 살리는 TCK 하우스의 응답을 누리게 하옵소서. 예수님이 말씀하신 망대, 여정, 이정표의 언약 붙잡고 237과 5천 종족을 향한 학업, 달란트, 업이 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한
다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.